Okay, so let us start for the day. Uh, could not conduct the lecture yesterday because of some work at the college level. Anyway, okay. Please remember to call me just in case the connection drops off. Is one, I would say, instruction I would be giving to you all. I've asked you all to share your PPTs on the WhatsApp group because I would say a significant number of questions that I have framed for your evaluation, MCQ evaluation, are from your own PPT. So you have gone through, and then the rest of the half is from the lectures that I have conducted with you. Now, if you remember, last time we stopped at this slide, right? This was a quantitative way of regionalization, okay, which was brought in by, I suppose, Weaver. Yeah, J.C. Weaver brought in the quantitative way. But then, if you remember, this is a qualitative way of evolving, so to say, the regions of agriculture. And this was done by Whittlesey. This is one of the most popular of regionalization of agricultural system. He evolved a scheme of world agricultural systems, and his cardinal proposition in determining a particular agricultural system was to identify a system with reference to its outstanding characteristics. Now, what are these outstanding characteristics? We have done this just for the revision sake. We are doing it. We have done this in the earlier lecture. Crop and livestock association. Okay, you'll see that there is a very clear association between crop and livestock. In fact, if you go into the philosophy of mixed farming, it started with a non-guarantee of your crop, that you need to have some plan B, and thus you had these livestock. But then, how much is the crop and livestock association? Okay, is something he identifies. Intensity of land use. How intensively is the land used? Is the second outstanding characteristic which he uses for his say regionalizing or identifying agricultural system. Then organization of agricultural production, and the methods of disposal. How well is the organizational production organized, and how whether it is very primitive, whether it is advanced, whether it is very advanced, machines used, and so on and so forth. Then, as far as cultivation is concerned, the method of machines used and what is its level. Okay, I think we spoke about this level earlier as well, and we'll speak about it again. And then buildings and other constructions associated with agriculture. Okay, and it's on these, so to say, five outstanding characteristics that he divided the world into 13 types of agricultural systems. Some of these agricultural systems have been discussed by y'all in your presentations also. So all you have to do is identify those systems, and he demarcated each of these systems on the world map. So world map of Whittlesey would have his 13 types of agricultural systems, which would be based on which would be placed on world map. And he has, as we already said, he uses, or rather he labels these 13 systems by the use of his characteristics of those respective regions: crop and livestock intensity, organization of production, and then the level of machines used, and of course buildings and other constructions associated with agriculture. So let's see what these 13 types are. Okay, he starts with nomadic herding, which is a primitive type. This is, I would say, a primitive type of agricultural system. Shifting cultivation is again a primitive type. Okay, ranching is a commercial type. Okay, we are going to do each of these one by one. And then you have intensive type of agriculture. Now, there are two of these.
You'll see one is with rice and one is without rice. As such. With rice, obviously, is going to be in eastern parts of Asia and some parts of India also. Then this is the most commercial type, and that's plantation agriculture. This is another commercial type, and that's Mediterranean type of agriculture. Now, you'll see that this actually is one of the only agricultural types which is known by its climatic region. Otherwise, nowhere in these 13 will you find it's not called as monsoon agriculture, it is not called as grassland agriculture, and so on and so forth. Mediterranean has a specific climatic, a peculiar climatic condition, and it is that climatic condition which makes this a very exclusive agricultural zone or agricultural region, and that's why it's called as Mediterranean agriculture, because it nowhere is in comparison with others. Now, what is that comparison and how are we to look into it? We'll look at it differently. Then you have commercial grain farming. Okay, now commercial grain farming is obviously opposite to primitive subsistence grain farming, and then you have commercial crop and livestock mixed together. Then he speaks about mixed farming, then he speaks about dairy farming, and of course, finally, he speaks about regions which are growing fruits and vegetables, which includes tobacco. Of course, tobacco will not classify as fruits and vegetables, but he had to put it together. And possibly that's why uh, in some presentations you will find that tobacco is not included in plantation agriculture. I would still believe of including tobacco in plantation agriculture as such. We'll start with the first of all these things. That's nomadic herding. Now, if you see these names that I've written, the Kazakhs, the Turkmen, and the Kyrgyz, and the Kalmuks, and the Mongols. Okay, these are basically. I would rather say I will just enlarge this map, world map. Okay, you'll see that a large amount of nomadic herding. Okay, one of the major characteristics is that you'll find this in the old world only. Okay, now as far as old world is concerned, I am referring to Africa, Asia mostly, and some parts of okay, this okay, Africa and Asia and some parts of Europe and Asia as such. You'll see that nomadic herding otherwise is not being labeled into North America, into South America, and Australia, which are called as the continents of the New World. These three are continents of the Old World, and these three are continents of the New World. One possible reason, not that you absolutely don't have them, but extensively you will find it in. I'll just once again enlarge this for some moment, but I am not able to use my stylus on this, and that's why what I'll do is after we have understood the whole game of nomadic herding on this map, we'll go back to that so that I can write and put on points also. Now, one of the characteristic features is that uh, there's the central part of Asia and the northern part of Africa. You'll find nomadic herding in a continuous belt. Now, what is this related to? Okay, uh, I will just name you these areas. You'll see that to the southern parts of Africa, you have one, then the eastern parts of Africa, where Somalia, etc., is, and then further to the northern parts of Africa, where you have the Saharan Desert, I would say, moving into Central Asia or Southwest Asia, and then you move to Central Asia, and then you have one region which is further top, that's the tundra region. That's an important thing to note, that there is a continuation of nomadic herding from, I would say, literally from the Atlantic coast all the way to the Pacific coast. It just leaves a small area towards Japan. Otherwise, you'll see that it's a huge area. Comparatively, in fact, you'll see that the tundra region carries
and say the nomadic herding activities right from the Atlantic, North Atlantic coast all the way to Pacific coast as well. This is something which has been practiced for centuries together, I would rather say. And you'll see that people practicing this are live a very primitive life as such. Okay. Um, there are many regions, and as I said, that I have divided the names of these according to these regions as such. Four regions primarily. The fifth region is not shown, but then, as I said, that you may not be seeing this on the world map, but then there would be some smaller regions which could have nomadic herding. Uh, the ones that we see on the map in front of us is an exclusive region for nomadic herding, I would rather say, and that makes these regions more important. You'll see that in India, there are people who practice nomadic herding. Within Maharashtra, also, you must have seen these people who move along with their livestock, particularly sheep, particularly lamb as such. आणि त्यांना आपण धनगर असे म्हणतो. आणि मग some people move around, and in fact, a Banjara community. Banjara again is something related to nomadic life. So महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हे आहेत. आणि युल सी की आपण जर कॅटेगरी पाहिल्या तर मला वाटतं एनटी कॅटेगरीमध्ये धनगर आणि बंजारा हे दोन्ही समाज येतात. लेट्स मूव्ह आउट ऑफ दिस. ओके, nomadic tribe आपण ज्यांना म्हणतो की they don't have a stable location as such, and possibly when Vittel say classifies this, he is looking at that particular aspect. The first line that you would see Kazakhs, Turkmen, Kyrgyz, Kalmuks, and Mongols as such, they are found in Central Asia. That's this part I am referring to. I was very lucky that a couple of years ago, around 1918 or 19, I visited Uzbekistan, and I visited Kyrgyzstan as such. We did not move to Kazakhstan, but there we were able to interact with people who belong to this particular community as such. Okay. आणि मला आठवतंय आम्ही फरगाना ह्या प्रदेशात गेलो होतो. आता मला नेमकं आठवत नाही फरगाना हे हा प्रदेश उझबेकिस्तानमध्ये, यस मोस्ट प्रॉब्ली इट इज इन उझबेकिस्तान. फरगाना हे मंगोल साम्राज्य आपल्याकडे जे होतं, मुघल ज्याला नंतर आपण मुघल साम्राज्य म्हणायला लागलो, तर त्या मंगोल साम्राज्याचं जे हे होतं, त्यांचे जे ओरिजिनल राजे होते म्हणजे बाबर जो होता त्याचा जन्म फरगानामध्ये झाला होता. आणि माझे मित्र जे हिस्ट्रीचे अभ्यासक होते आमच्याबरोबर, त्यांनी तिथे आम्हाला असं सांगितलं की बाबरला या फरगानामधल्या कलिंगडांची फार आठवण यायची भारतात आल्यावर, आणि म्हणून आम्ही फरगानाला गेल्यावर तिकडची कलिंगड खायला मागवली होती. मी असं म्हणणार नाही फार काही वेगळी अशी होती, पण प्रॉबेबली असं असेल की तिथे पाण्याची कमतरता असल्यामुळे एवढं पाणीदार फळ हे तिथे खायला मिळणं हा एक त्याचा एक भाग असावा. अशा बऱ्याच गमती जमती आमच्या त्या उझबेकिस्तान आणि किर्गिस्तानच्या टूरमध्ये झाल्या. देन वी कम टू व्हॉट आर कॉल्ड ॲज बेडॉइन्स. आता हे बेडॉइन्स बेसिकली हा जो साऊथ वेस्ट एशियाचा भाग आहे, म्हणजे इथे आपल्याला मॅपमध्ये तो इराण, इराक आणि सौदी अरेबिया आणि मग सहारा रिजन जो आहे. Okay, you'll see that interestingly, these regions and of course the regions to follow, मी मगाशी सुद्धा म्हटलं की इकडचे क्लायमॅटिक कंडिशन जे आहेत हे ॲग्रिकल्चरसाठी थोडेसे अवघडच आहे. आणि त्यामुळे बहुतांशी ॲक्टिव्हिटी जी आहे इकडची, that is more of nomadic. That means you don't have a sedentary type of activity. Nomads keep on moving from one region to the other with a large number of livestock that they have. आता ह्या लाईव्हस्टॉक मध्ये सुद्धा फरक आहे. त्या फरकांबद्दल मी नंतर फोटो प्रत्येक लेवलचे मी पुढच्या स्लाइड मध्ये टाकलेले आहेत, त्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. आणि
ही नावं मला माहित नाही, तुम्ही जिओग्राफीमध्ये करायला पाहिजेत. म्हणजे आम्ही जेव्हा भूगोल शिकत होतो कॉलेज स्कूल लेव्हलमध्ये, वी वर नोन टू these to these names, nomadic tribes as such. The Bedouins आपण म्हणूयात की नॉर्दर्न आफ्रिका आणि से से साऊथ वेस्ट एशिया मधली मधल्या ह्या जमाती, पर्टिक्युलरली नॉर्दर्न नॉर्दर्न आफ्रिकामध्ये बेडॉईन ट्राईब जास्त आढळते. खाली आपण जेव्हा सवाना ग्रासलँडच्या आसपास जातो तेव्हा मसाई ही जी हे आहे, these are again nomads in southern parts of Africa. And when we go to tundra region, okay, you'll have the Lapps and the Samoyeds and the Eskimos. So we are going to have what one, that's Central Asia, the most largest of the area, which has a high density of population as far as these uh, comparatively high density. Of course, जेव्हा मी high density म्हणतोय, it's nowhere comparing to the urban areas as such. And then you have Bedouins, which is, I would say, Southwest Asia, and I would say Northern Africa. Then you have Southern Africa. Normally, they refer to it in Africa, but त्यांच्यामध्ये विशेष फरक आहे की इनफॅक्ट याच्यामध्ये हा जो भाग आहे इथे ईस्टर्न आफ्रिका, सोमालियाच्या आसपास ईस्टर्न आफ्रिका याला म्हटलं जातं. आणि लास्ट वन is Tundra region. Okay, so you're going to have these areas which are marked with nomadic herding as such. Okay, and as I said, I have identified these ones separately. To start with, I would say त्या सिक्वेन्सनीच आपण जायचं म्हटलं तर आय वुड पिक दिस फोटोग्राफ फर्स्ट. युल सी की याच्यामध्ये तुम्हाला आपण मी जे मगाशी म्हटलं की सेंट्रल एशियन ट्राईब्स जे आहेत, मागे तुम्हाला त्यांचे ते टिपिकल टाईप ऑफ टेंट जो आहे समर टेंट असतो त्यांचा. आम्ही किर्गिस्तानला गेलो होतो तेव्हा ही टेंट आम्ही फार जवळनं पाहिली होती. त्याच्यामध्ये आतनं अतिशय छान आणि टुमदार असं हे असतं. अँड you can obviously see the livestock that is in the foreground. याच्यामध्ये एक गंमत अशी आहे की याच्यामध्ये तुम्हाला व्हरायटी जास्त दिसत नाहीये का. ओके, एकाच प्रकारचे प्राणी आहेत आणि बहुतांशी सगळ्या याच्यात सुद्धा तुम्हाला ते आढळेल. बट विल कम टू दॅट लेटर. अँड दॅट्स बेसिकली बिकॉज थंडी असेल इकडे आणि विथ द प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ लाईफ you'll find that they are rearing a particular type of animal. कारण ही एवढी सगळे ॲनिमल नंबर रेअर करायची, इट्स नॉट अ सिम्पल थिंग टू डू. आता आपल्याकडे ट्रॉपिकल एरियामध्ये आपण करू शकतो कारण वॉर्मथ ऑफ द क्लायमेट गिव्स यू दॅट स्कोप ऑफ डायव्हर्सिटी. म्हणजे तुम्ही शेळी पाळता आणि म्हैसही पाळता आणि गायीन पाळता आणि इतरही तुम्ही तुम्ही कोंबडी पालन, कुक्कुटपालन ज्याला आपण म्हणतो ते सुद्धा करता. एवढी लिबर्टी या लोकांमध्ये या लोकांकडे नाही. And then this is something of once again I would say with regards the tundra region as such. इथे तुम्ही पहा की you have those reindeers in the foreground as such. The number is all not as large as the Central Asian one. Interestingly you will see की त्यांचं जे dwelling आहे, त्यांचं जे तात्पुरतं घर आहे की हे बऱ्यापैकी सेंट्रल एशियनसाठी आहे. कारण सेंट्रल एशियामध्ये सुद्धा थंडी तेवढीच पडते. हिवाळ्यामध्ये इथे बर्फ पडतो पण हा बर्फ असा अनेक महिने राहत नाही जसा तो टुंड्रा रिजन मध्ये राहतो. सो दॅट्स समथिंग, that's the second thing that I wanted to tell you all about. Then you'll see ki when we speak about the Southwest Asian region or the Sub-Saharan region particularly, you'll see की त्या पुरुषाच्या पेहरावावरनं आपल्याला हे कळतंय की you have come to an area which is dominated by the Islam culture.
मागे तुम्हाला बकरी आणि बकरी म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेन की इट्स मोर ऑफ लॅम्ब, की म्हणजे लॅम्बला मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण, मेंढी. तर ह्या बऱ्याच मेंढ्या दिसतात आणि त्यांच्यावर यू कॅन सी द कव्हर ऑफ वूल on them. Okay, so from region to region, the size of the animals will change also as such. Okay, because तुम्ही मागची टोपोग्राफी जर पाहिली तर ही बऱ्यापैकी अनड्युलेटिंग आहे. पर्टिक्युलरली वेन यू सी इट इन कम्पॅरिझन टू दिस, इथे बराच प्लेन एरिया आहे, इथे सुद्धा बराच प्लेन एरिया आहे, इथे नाहीये. तर उतर आणि चढ जास्त असल्यामुळे animal size is going to go down. But then if you go to the southern parts of Africa, where you have more open areas, you'll see that the animals are larger in size. This is obviously the Maasai. तो मागे व्यक्ती उभी आहे ती मसाई कबिल्याची आहे. आणि इट इज वेल नोन फॅक्ट की यांचे जे ड्वेलिंग्स असतात, की यांची जी गावं असतात, ही आता ही बऱ्यापैकी आजकाल सेडेंटरी झालेली आहेत. आणि यांच्या यांची छोट्या वस्त्या म्हणेन मी, गाव म्हणणार नाही, यांच्या वस्त्या ज्या आहेत असे गोलाकार आकाराच्या असतात आणि त्या गोलाच्या बाहेरनं, रादर त्या गोलाच्या बाहेरची किनार जी असते तिथे यांची घरं असतात आणि मध्यभागी हे यांचं सगळं जे पशुधन म्हणतो आपण त्याला, यांना पार्क केलेलं असतं. कारण पशुधनाला प्रचंड किंमत आहे मसाई समाजामध्ये. ॲट द सेम टाइम एक प्रोटेक्शन म्हणून, कारण रिमेंबर सवाना रिजन इज ऑल्सो नोन ॲज द गेम रिजन. गेम रिजन म्हणजे इथे आपण म्हणूया की सिंह पर्टिक्युलरली आणि इतर कार्निवोरस ॲनिमल्स आर फाउंड इन मोर नंबर्स हिअर. तर दे मे प्रे ऑन दीज ॲनिमल्स. त्यांना एक प्रोटेक्शन म्हणून मध्यभागी यांच्या वस्तीच्या इकडच्या गायींची शिंग जर तुम्ही पाहिली, तर ती बाकी दिसायला आपल्या गायींसारखं, शिंग जर पाहिली ही थोडीशी छोटी कुरलेली दिसतात आपल्याला आपल्यापेक्षा. आणि कमिंग मोर नियर टू होम, मुद्दाम हा ऍड केलेला आहे इकडे. सी दॅट धनगर समाजाचा एक व्यक्ती आहे इथे आणि मागे मेंढपाळ ज्याला आपण म्हणतो, मेंढ्या बऱ्याच आहेत. मला वाटतं यांचं जे वूल आहे वरचं, की ते आत्ताच काढून आणलेलं आहे. तुम्ही बघाल की त्या थोड्याशा लुकड्या दिसतात, ऍक्च्युली त्या लुकड्या नाही आहेत, तर त्यांच्या अंगावर जे उगवणारं वूल असतं ते काढून आणलेलं आहे या व्यक्तीने. आणि दॅट इज ॲज फार ॲज नोमॅडिक हर्डिंग इज. मी तुम्हाला आज एक PDF टाकलेली आहे. ही ह्या संदर्भातलीच आहे, विटेल्सीचं क्लासिफिकेशन आहे. आय एम गिविंग इट टू यू इन जेस्ट फॉर्मॅट, आय वुड रादर से. ॲक्च्युली फार सुंदर आणि इंटरेस्टिंग अशी माहिती आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये मिळते आहे वेगवेगळ्या ॲग्रिकल्चरल सिस्टम्सची. आणि पर्टिक्युलरली कॉम्पिटेटिव्ह वगैरे जे विद्यार्थी करत असतील तर वेगवेगळ्या ज्याला आपण ह्या जमाती आहेत त्यांची नावं जी आहेत ती थ्रूआउट ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला दिसतील. आणि हे आपल्याला माहिती असलं, आता मसाई आपल्याला माहिती आहे, आपल्याकडे धनगर माहिती आहे, पण इतर जे आहेत आपल्याला माहिती नसतील, हे वाचून घेऊन त्यांची तर याचा उपयोग आपल्याला याचा उपयोग जो आहे हा आपल्याला या आपण इंटरव्ह्यूला गेलो वगैरे आणि अशा ठिकाणी जर तुम्हाला त्यांनी विचारलं की तुम्हाला काय आवडतं वगैरे, नॉर्मली इंटरव्ह्यूची सुरुवात थोडंसं डायग्रेशन होत आहे, पण लेट मी जस्ट पुट अ फ्यू थिंग्स अक्रॉस टू यू की इंटरव्ह्यू फॉरेन ग्राउंडवर होणं आणि इंटरव्ह्यू आपल्या ग्राउंडवर होणं हे ह्यानी किती फरक पडतो तुमच्या इंटरव्ह्यू आउटकम मध्ये. तर बघा बऱ्याच ठिकाणी इंटरव्ह्यूचं पॅनल जे आहे हे, आता UPSC सारख्या ठिकाणी गेलात तर इंटरव्ह्यू अर्धा आणि पाऊण तास होतो, त्यामुळे सगळंच विश्लेषण होतं तुमच्या काय ह्याच्यामध्ये, तुमच्या पर्सनॅलिटीचं त्याच्यामध्ये. पण इतर ठिकाणी साधारण 10 ते 15 मिनिटं इंटरव्ह्यू होत आहे. 10 ते 15 मिनिटांमध्ये ही सगळी पर्सनॅलिटी
तुमची त्यांना जज करता येत नाही असं माझं ठाम मत आहे. आणि त्यामुळे त्या 10-15 मिनिटामध्ये आपण इंटरव्ह्यूचं पॅनल कसं एंगेज ठेवू शकतो, ह्याचं जर आपण आधीपासून प्लॅनिंग केलं, तर त्याचा आपल्याला फार फायदा होतो. आणि त्यामुळे अशा ठिकाणच्या छोट्या स्पॅनच्या इंटरव्ह्यूमध्ये किंवा जिथे कॅन्डिडेट जास्त असतात अशा ठिकाणी सुद्धा पहिला प्रश्न शक्यतो असतो, की तुम्ही स्वतःचं इंट्रोडक्शन करा किंवा तुम्हाला काय आवडतं वगैरे असे बेसिक लेव्हलचा एकदम ओपन एंडेड प्रश्न असतो. काही लोकं मग फार सांगतात, "मला क्रिकेट खेळायला आवडतं" आणि सो ऑन अँड सो जास्त मला फोन घ्यावा लागला. हां सर, नमस्कार. बोला ना सर. नाही, नाही. घरी आहे ना. बोला ना सर. हं. पाहतो. एक लेक्चर चालू आहे आता. लेक्चर संपलं की चालेल ना? येस, येस. ओके, ओके. पाहून घेतो. हो, हे झाल्यावर करतो. येस. ओके. थँक यू. ओके. येस. पाहतो सर. पाहतो. येस. हो. तर आपण म्हणत होतो की इंटरव्ह्यू पॅनलने तुम्हाला प्रश्न विचारला, तुम्हाला काय आवडतं? मग काही लोकं म्हणतात की मला गाणी आवडतात. मला अ, स्वयंपाक बनवायला आवडतो, असे मुली म्हणतात किंवा कोणी म्हणतं मला क्रिकेट बघायला आवडतं. कारण आपला असा समज असतो की आपल्याला फार क्रिकेट कळतं आणि मग असा विचित्र प्रश्न येतो की अ, आपल्याला त्याचं उत्तर देता येत नाही. मग असा टॉपिक त्यांना द्यायचा की त्यांना अ, त्या टॉपिकबद्दल एक आपण म्हणतो ना, जिज्ञासा वाढली पाहिजे त्यांची आणि माहिती तुमच्याकडनं मिळावी. बेसिकली तुम्हाला काय माहिती आहे याचे ते हे करत नसतात. तर तुम्ही किती कॉन्फिडेंटली बोलता आहात वगैरे, वगैरे. पण तुम्ही मग क्रिकेट म्हटलात किंवा मी मगाशी म्हटलं तसं, की मला गाणी आवडतात, मला वाचन आवडतं. मग लेखक कुठला? असं फेकलेलं असेल तर मग ते म्हणतात लेखन. मग तुम्ही म्हणता, "नाही, मी न्यूजपेपर वाचतो." मग ते म्हणतात, आजचा हेडलाईन काय आहे?" तर तुम्हाला ते माहीत नसतं कारण तुम्ही त्या दिवशी न्यूजपेपर पाहिलेला. त्याच्यामुळे आपलं ठोक उत्तर एक तयार असावं. की मी आता माझ्यासारखा म्हणेन की मी एस-पी कॉलेजचा विद्यार्थी आहे आणि एस-पी कॉलेज हे 106 वर्ष जुनं कॉलेज आहे. आता ह्या 106 वर्षाबद्दल फक्त तुम्हालाच माहिती आहे, लक्षात घ्या. तुमचं अगदीच बॅड लक असेल तर पॅनलमध्ये कोणीतरी एस-पी कॉलेजचा असू शकतो, पण नसेल तर तुम्हालाच माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यापुढे ते म्हणतील, "हो का? आम्हाला जरा तुमच्या कॉलेजबद्दल सांगा." मग काय? मग तुम्ही उर्मीबद्दल सांगू शकता, हे सांगू शकता. म्हणजे आता जे विद्यार्थी एस-पी कॉलेजला होते ह्यांच्यासाठी उर्मी माहिती असेल, उषाला बहुतेक माहिती असेल उर्मी काय आहे. अ, आपले कल्चरल फेस्टिव्हल असतो. आता उर्मी हे पण नाव थोडंसं वेगळं आहे. मग ते तुम्हाला थांबवतील आणि म्हणतील, "हे काय असतं उर्मी तुमचं?" असं जर जेव्हा तुम्ही करता, म्हणजे तुम्ही काय तुमचा इंटरव्ह्यू होम ग्राउंडवर असतो. लक्षात घ्या. आणि त्याची उत्तरं जी आहेत, ही तुम्हाला नेमकी माहिती असतात आणि ती तुम्ही कॉन्फिडेंटली देत असता. याउलट तुम्ही म्हणत तुमच्या डोक्यात विचार असतो, की मला क्रिकेट फार भारी येतं आणि तुम्ही म्हटलं, की मला क्रिकेट खेळायला आणि बघायला आवडतं वगैरे. तर ते विचारणार, की मग शेन वॉर्ननी किती विकेट घेतलेले आहेत आणि मुथय्या मुरलीधरन कुठल्या टाईपची बॉलिंग टाकतो. आता हे लोकांनी बॉलिंग बंद कर तुमची पिढी मला वाटतं, मला नाही वाटत एवढी बॉलिंग शेन वॉर्नची पाहिली असेल. मुरलीधरनची तुम्ही पाहिली असेल, पण शेन वॉर्न मला वाटतं राजस्थान रॉयल्स आय-पी-एलची पहिली जी हे होती एडिशन होती त्याच्यामध्ये राजस्थान रॉयल्सचा कॅप्टन होता शेन वॉर्न. आणि असाही प्रश्न विचारू शकतात, की शेन वॉर्न हा कुठल्या आय-पी-एल टीमचा कॅप्टन होता वगैरे. आपल्याला काय 10 वर्षापूर्वीच आपल्याला काही माहीत नसतं. त्याच्यामुळे आपला इंटरव्ह्यू जो आहे आपल्या अनुषंगाने मग त्या अनुषंगाने जिओग्राफी आलं, जिओग्राफीच्या अनुषंगाने तुम्हाला विषय कुठले होते? तुम्ही म्हणायचे ॲग्रीकल्चरल सिस्टम. सांगता का थोडंसं ॲग्रीकल्चरल सिस्टमबद्दल? हां, मी विटलसेचं क्लासिफिकेशन केल्याचं मला आठवतंय. मग त्याच्यात काय? तर त्याच्यात नोमॅडिक हर्डिंग. असं तुम्ही जेव्हा तो इंटरव्ह्यू घेऊन जाता, तेव्हा हा कंप्लीटली तुमच्या अंगाने होत असते इंटरव्ह्यू लक्षात घ्या. तर आपला इंटरव्ह्यू हा बऱ्यापैकी आपल्या अंगाने कसा होईल, याची विशेष काळजी जर आपण घेतली, तर रेस्ट ऑफ द इंटरव्ह्यू इज अ केक वॉक फॉर अस. ओके. तर हा थोडासा भाग झाला. त्याच्यानंतर you'll see की we move to the next type. Okay, you'll see that की इथे nomadic herding is I would say subsistence level of herding. आता
इथे बऱ्यापैकी इथे जो आपण हा मेंढपाळ पाहतो, हा याचे प्रोडक्ट्स स्वतःसाठी ठेवत नाहीत. आजकाल आता हे पण थोडंसं कमर्शियलाइज झालेलं आहे. पण एकेकाळी नोमॅडिक हर्डिंग जे होतं, हे सबसिस्टन्स लेव्हलवर होतं. म्हणजे स्वतःच्या वापराकरता होतं. जरी इतके प्राणी दिसत असले तरी बऱ्यापैकी हे स्वतःच्या वापराकरता असायचं. पण when it transforms into commercial purposes, then you have something which is called as ranching, which is also called as commercial grazing. I would say nomadic herding is subsistence grazing, and this is commercial grazing as such. Now, I'll come to an interesting aspect in this. Okay, before that, you'll see that commercial grazing is normally conducted at two levels: commercial grazing in temperate grasslands, commercial grazing in the savanna grasslands as such. आणि यांची नावं ही अगेन पुन्हा वेगवेगळी आहेत. टेम्परेट ग्रासलँड्स जे आहेत, याचं स्टेप्स, उच्चार ह्याचा स्टेप्स आहेत. बरेच विद्यार्थ्यांना मी स्टेपीज असा उच्चार करताना पाहतो. हा स्टेपीज उच्चार नसून हा स्टेप्स आहे. हे रशियामधले जे इकडे रशियामधले जे ग्रासलँड्स आहेत याला स्टेप्स म्हणतात, याला प्रेरीज म्हणतात. ओके, देन यू हॅव टापास विच इज हिअर साऊथ आफ्रिकामध्ये, वेल्ड साऊथ अमेरिकेमध्ये वेल्ड, आणि ऑस्ट्रेलियामधल्या ग्रासलँड्सला डाऊन्स असं म्हटलं जातं. ट्रॉपिकल म्हणजे मी विषयवर त्याच्या थोडंसं जवळ याल त्या अनुषंगाने, तर ट्रॉपिकल ग्रासलँड्स पर्टिक्युलरली साऊथ अमेरिकामध्ये जास्त आहेत. कॅम्पॉस आणि लानोस हे इकडचे आहेत, आणि ह्यांना उत्तर ऑस्ट्रेलियामध्ये स्टेशन्स असं म्हटलं जातं. So you have these different names for different types of grasslands, basically divided into temperate and savanna grasslands, and then further divided into this. Now, interestingly, because this is for commercial purpose, you'll see North America involved in this, you'll see South America involved in this, you'll see South Africa involved in this, and you'll see Australia also involved in this. Okay, besides that, you'll see that the developed regions of Europe and Asia are being involved into this, and that's why this is called as commercial grazing. Okay, that's the reason. And if I compare temperate grasslands and savanna grasslands, I would say temperate grasslands are more advanced as far as savanna grasslands are concerned. Current savanna grasslands even today are very much occupied by, I would say, primitive grazing, or what we have seen earlier, that's nomadic herding as such. आता गंमत पहा तुम्ही, या मॅपमध्ये मला प्रिमिटिव्ह ग्रेझिंग जर बसवायचं असेल, नोमॅडिक हर्डिंग, तर मग अशी आपण पाहिलं की हा सगळा पटा जो होता सेंट्रल एशियाचा, दिस वॉज प्रिमिटिव्ह ग्रेझिंग. ओके, दिस इज प्रिमिटिव्ह ग्रेझिंग. तर याच्या पेरिफरीला तुम्हाला आता टेम्परेट ग्रासलँड्स, कारण क्लायमॅटिक कंडिशन्स थोड्या बदललेल्या आहेत, थोडं पाणी जास्त आहे इथे, सो यू कॅन ब्रिंग अप अ व्हरायटी युअर एज सच. आपण इथे मगाशी पाहिलं nomadic herding चालतं त्याच्या पेरिफरीला. So there is an association, definite association. And as a geographer, when we are able to identify this, this gives an easy flow into understanding the geography of that particular place. आपण मगाशी इथे म्हटलं, हे आहे ग्रेझिंग जे आहे याच्यावर चालतं पहा, आणि ह्या दोन एरियाजमध्ये तर आपल्याला नोमॅडिक हर्डिंग नाहीच आहे. की अर्थात याचं कारण असं आहे की एकेकाळी इथे होतं, जे रेड इंडियन्स आपण म्हणतो, they were nothing but nomadic herdsmen in these areas. But मी जसं म्हटलं की डेव्हलप्ड कंट्रीजमध्ये ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिटीज ह्या कमर्शियल बेस्ड जास्त असतात, की दे आर मोर ऑफ कमर्शियल बेस्ड, आणि वी स्टार्टेड विथ अंडरस्टँडिंग दिस section on that basis, if you remember. And as a consequence, you'll see ki you'll find more of commercial grazing in the new world. तर याच्या मागे अजून एक कारण असं आहे की युरोपियन लोकांनी लिटरली इकडचे जे ओरिजिनल लोक होती त्यांना रिप्लेस केलं. आपल्याला डेफिनेटली माहिती की रेड इंडियन्स जे आहेत उत्तर अमेरिकेत, रेड इंडियन्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका वर are reduced to a very small minority in America. You see that most of America is I would say more of Europeans and Africans, and then of course you have Asians.
सो लॉट ऑफ दिस, ज्याला आपण अबॉर्जन्स म्हणतो, ओरिजिनल लोक जी आहेत अमेरिकेतली, हे आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. आणि आपला असा समज आहे की अमेरिका हे गोऱ्या लोकांचा देश आहे. ऍक्च्युली इट्स नॉट that. It's basically the Europeans who migrated and then they brought in the uh, people from Africa called as the Negroes to work, and that's over a period of time we see that the numbers grew. And after the independence of these respective countries in Asia, you have a lot of migrations from Asia as well into North America. Um, Initially, Asians were involved. I would say Indians, Indians were involved into class 3, class 4 service provision in America and US and Canada. म्हणजे आपण आता तुम्हाला हे किती माहिती आहे मला माहित नाही, पण पंजाब मधल्या बऱ्याच लोकांचं कॅनडामध्ये ड्रायव्हिंग करतात हे लोक, टॅक्सी ड्रायव्हिंगचाही असतो. अँड दॅट ऑल्सो हॅज स्पिल्ड ओव्हर इन टू US ॲज सच. मग छोटा मोठा उद्योग करतील. छोटा मोठा म्हणजे लिटरली छोटा मोठाच उद्योग असतो तो तिकडे, हे विकायचं ते विकायचं असं. But after 1991, you'll see that the IT industry brought in a lot of changes. Fortunately, we had a good educational infrastructure around 1991. So we came up with a lot of IT engineers, and now you will find a significant section of people in USA includes affluent Indians also. आधी नव्हते असं नाही, म्हणजे ट्रेडिंग करणारे गुजराती मारवाडी लोक हे तिकडे श्रीमंत होतेच, पण आता तुम्ही पाहाल की त्या लिस्टमध्ये इव्हन महाराष्ट्रीयन सापडतील तुम्हाला. ॲज फार एज साऊथ अमेरिका इज कन्सर्न, आय वुड से की we have nomadic herding in South America. You will find these nomads in very secluded areas. म्हणजे अमेझॉनच्या दाट जंगलामध्ये वगैरे तुम्हाला या काही जाती प्रजाती सापडतील. आणि याची नोंद ऑब्विसली कमर्शियल एरियामध्ये न घेतल्यामुळे तुम्हाला या मॅपमध्ये ते दिसणार. Comparatively, if you see, I've just enlarged these photographs for you. This is something in the northern hemisphere, and you'll see ki unlike the earlier photograph, इथे तुम्ही बॅकग्राऊंड जर बघितलं तर मोस्ट ऑफ द बॅकग्राऊंड इज ड्राय. इथे तर ते प्रचंड ड्राय आहे. इकडे एक वेगळ्या प्रकारचं पॅस्चरिंग तुम्हाला दिसतंय, इकडे सुद्धा वेगळं, आणि इथे तर तुम्हाला बर्फ दिसतो. कंपॅरेटिव्हली you'll see that as far as grasslands are concerned, की इथे तुम्हाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पॅस्चर्स दिसत आहेत. अगदी डोंगराच्या स्लोप्सवर सुद्धा दिसत आहेत, प्लेन एरियाज मध्ये सुद्धा दिसत आहेत. अँड फॉर एक्झाम्पल इथे आफ्रिकेमध्ये सुद्धा तुम्हाला प्रचंड प्रमाणात पॅस्चर्स हे दिसत आहेत. तर सो I would rather say that grasslands are the next stage as you move towards a more diverse type of vegetation. Okay, इथे vegetation नाहीच, आलं तर आलं, नाही तर नाही, but here definitely you have grasses. आता what is so important about these grasses? It is said that सुरुवातीला थोडं इन्फॉर्मेशन की टेम्परेट ग्रासेस जे आहे हे बऱ्यापैकी न्यूट्रिशियस असतात, आणि त्याच्यामुळे इकडे जे प्राणी तुम्ही रेअर करता, कमर्शियल असू दे किंवा अदर पर्पजेस असू दे, त्यांचे प्रोडक्ट्स जे आहेत, दूध असू दे बाकी असू दे, दॅट इज व्हेरी न्यूट्रिशियस ॲज वेल. ओके, सिमिलरली सवाना. आता ग्रास इज समथिंग, ग्रास बद्दल थोडीशी बायोलॉजिकल माहिती द्यायची म्हटलं आणि त्याचं जॉग्रफीशी जोडून द्यायचं म्हटलं तर तुम्ही उन्हाळ्यात तुमच्या घराच्या आसपास पाहिलं तर कुठेही तुम्हाला गवत दिसत नाही, पण पावसाचा एक शिडकावा झाला की तुम्हाला प्रचंड प्रमाणात गवत दिसतं. म्हणजे काय तर गवताची, ग्रासेसचे सीड्स जे असतात they're always there around us, but they're in a dormant condition. The moment they find a favorable say condition, they will sprout. आणि सगळीकडे, आता तुम्ही पावसाळ्यात बाहेर गेलात तर सगळीकडे गवतच गवत, प्रचंड हिरवगार गवत दिसतं. This is an adaptation that the grass family has made, की till there are no favorable conditions they will stay dormant, आणि favorable conditions आल्या की they start sprouting up and everything looks green. आता आपल्या इकडे कंडिशन वेगळी आहे, पण ह्या इथे कसं असतं की पाऊस हा आपल्या इतका निश्चित पडत, त्याच्यामुळे जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पटकन ह्या ग्रासेस येतात. आणि ह्या एरियाज मध्ये पाऊस हा पॅचेस मध्ये पडतो, इकडे पडेल तिकडे पडेल.
this and that's why you're not assured of the vegetation is not assured of regular supply of water. आणि त्याच्यामुळे दोन्ही फोटोग्राफ तुम्ही पाहिले तर या फोटोग्राफ्स मध्ये तुम्हाला हे दिसणार नाही का, मोठी झाडं दिसणार नाही, कारण मोठ्या झाडांना एक गॅरंटीड सप्लाय लागतो, जो पावसाच्या बाबतीत आला नाही तरी तो ग्राउंड वॉटर मध्ये असायला हवे. आणि तसं नसेल तर ह्या अशा एरियाज मध्ये तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात मोठी झाडं दिसणार नाही. अँड दॅट्स व्हॉट मेक्स ग्रासलँड, यांचं नाव ग्रासलँड पडण्याचं कारणच असं आहे की फॉर फॉर किलोमीटर्स टुगेदर एखादं मोठं झाड दिसलं तर दिसलं, पण बऱ्याच ठिकाणी ते सुद्धा दिसणार नाही, पण किलोमीटर्स टुगेदर तुम्हाला ग्रासेस उगवलेले दिसतील. याचाच फायदा युरोपियन लोकांनी घेतला आणि ह्या ग्रासलँड्स नॉर्थ अमेरिकेचे असू दे, साऊथ अमेरिकेचे, साऊथ आफ्रिकेचे किंवा ऑस्ट्रेलियाचे, इकडे यांनी कमर्शियल रँचिंग सुरू केलेलं आहे. कमर्शियल ग्रेझिंग लीड्स टू प्रोडक्ट्स लाईक प्रायमरी प्रोडक्ट्स लाईक, आता यांचे सुद्धा स्पेशलायझेशन्स ठरलेले आहेत. काही एरियामध्ये इट इज डन फॉर डेअरी पर्पज, इनिशियली मिल्क आहे, बट याच्यामधलं सुद्धा तुम्ही इकॉनॉमिक जॉग्राफी पाहायचं म्हटलं तर मिल्क काढून काढून कमर्शियल लेवलवर किती काढणार तुम्ही आणि त्याचा खप किती होणार, कारण आज उद्या परवा फार टेम्परेचर वाढलं की दूध नासणार आहे. मग अशा नसलेल्या याचं तुम्ही काय करणार, मग त्याचं पनीर झालं ज्याला कॉटेज चीज म्हटलं जातं. ह्याशिवाय तुम्ही बटर बनवता त्याचं, तुम्ही त्याचं नॉर्मल चीज बनवता ज्याला एक लॉंग शेल्फ लाईफ आहे, म्हणजे ते जास्त टिकू शकतं, नुसत्या दुधापेक्षा ते जास्त टिकू शकतं. सो डेअरी गोज इन टू डायव्हर्सिफिकेशन आणि मग इट कॅन ॲज इट गोज इन टू डायव्हर्सिफिकेशन इट कॅन ट्रॅव्हल डिस्टन्सेस, आणि याचा जे डिमांड आहे ही युरोपमध्ये जास्त आहे. सो विल सी दॅट हे सगळे प्रोडक्ट्स जे आहेत हे पर्टिक्युलरली साऊथ अमेरिका असू दे किंवा ऑस्ट्रेलियामधनं असू दे किंवा इव्हन आफ्रिकामधनं असू दे, हे सगळे युरोपियन मार्केट्समध्ये येतात. काही गोष्टी काही प्रमाणात या इकडनं सुद्धा येतात, पण बरंचसं कन्झम्पशन यांचं स्वतः अमेरिका आणि कॅनडामध्ये होतं आपल्याला दिसतं. A lot of technology is nowadays used as far as commercial grazing in temperate regions, particularly and to some extent savanna grasslands मध्ये. सवाना ग्रासलँड्सचा एक ऍस्पेक्ट जो आत्ता आता टुरिझमच्या अनुषंगाने पाहायला मिळतो आपल्याला, तो म्हणजे हे रब करता येते. जस्ट अ मोमेंट, I'll try to rub this. Yes. Okay. आता हे सवाना, वी ऑल नो these are called as गेम रिजन्स. गेम रिजन्स म्हणजे इथे मगाशी मी सांगितलं की वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी तुम्हाला इथे इकडच्या एरियामध्ये सापडतात. मग केनिया, तंझानिया, झिम्बाब्वे ह्या सगळ्या एरियामध्ये. तर ऑफ लेट इकडे जे आहे हे वाईल्ड ॲनिमल्सचं टेमिंग करून त्यांना टुरिझम करता वापरलं जातं. तुमच्यापैकी कोणी तुमच्या ओळखीच्यातलं कोणी इतक्यात साऊथ आफ्रिका किंवा झिम्बाब्वेला गेलेलं असेल तर ह्यांचे जर तुम्ही फोटो पाहिले तर तिकडच्या सिंहांच्या बरोबर अगदी गळ्यात गळे घालून फोटो काढलेले सुद्धा तुम्हाला दिसतात. इतर वेळेस आपण त्याच्या 10 फूट जवळ, पण 10 फूट सुद्धा 100 फूट जवळ जाणार नाही त्याच्या. तर याचं कारण असं आहे की ते डोमेस्टिकेटेड असतात आणि आय वुड से की त्यांचं ब्रीडिंग जे आहे हे बऱ्यापैकी कमर्शियल लेवलवर केलं जातं आणि ते इतके माणसाळलेले असतात की त्यांना प्राणी येऊन बसणं, की जसं आपण एशियामध्ये तुम्ही थायलंड वगैरेला जर गेला तर इथे तुम्हाला वाघ दिसतील आणि त्या वाघाच्या अगदी शेजारी जाऊन तुम्ही फोटो वगैरे काढू शकता. तर ह्याकरिता इथे हे you'll see that these savanna grasslands are more known for. You'll see that commercial grazing जे आहे हे टेम्परेट आणि सवानाच्या व्हॅल्यूचं अजिबात कंपॅरिझन होऊ शकत नाही. टेम्परेट ग्रासलँड्स आर फार आहेत as far as products are concerned as compared to savanna grasslands. So this was the second type of agricultural system that Whittle refers to. Okay, you'll see that these are a few more photographs. You'll see की हे मुद्दाम सवाना ग्रासलँड मधले फोटो जे आहेत हे मी गुगलवरनं शोधून, की अदरवाइज you'll see a grassland looks like this. आणि एक गमतीशीर भाग ह्याच्यातला तुम्ही पाहिला, ह्याला विल्डर बीस्ट म्हणतात. हे एक टिपिकल प्रकारचं जनावर आहे, हे आफ्रिकेमध्ये सापडतं, विल्डर बीस्ट.
आणि तुम्ही यांचा नंबर बघितला तर हजारोंमध्ये असतात हे, आणि ह्या ग्रेझिंग याच्यात असतात. अर्थात इथे ॲग्रिकल्चरच्या अनुषंगाने तो सगळा रेफरन्स नाही, पण क्लायमॅटिक रिजन्सच्या अनुषंगाने एक फार सुंदर लॉजिक आहे या सगळ्या, नॉट टू बी डिस्कस्ड राईट नाव. पण इकडची झाडं जर तुम्ही पाहिली तर मी हे गमतीने बाकीच्या वेळेस ठिकाणी माझं जेव्हा लेक्चर असतं तेव्हा ही आजकालची मुलं त्यांच्या केस कापायची स्टाईल बरीचशी ही इकडनं ढापल्यासारखी दिसते आपल्याला, की वरचे वरचे केस ठेवतात आणि बाकीचे ते कापून टाकतात. तर याचं कारण असं आहे की कारण दिस इज ग्रास, ॲज लॉंग ॲज दिस इज ग्रीन इट इज फाईन, बट युल सी दॅट इट टर्न्स येलो इट कॅन इझिली कॅच फायर. त्याच्यामुळे इकडे बुश फायर्स वगैरे होण्याची हे खूप जास्त असते, आणि त्यामुळे त्या आगीचा झोत जी आहे ही जिथपर्यंत पोचते तिथपर्यंत ती सगळं जाळून टाकते. त्याच्यामुळं इकडची झाडं तुम्ही पहा टिपिकल आहेत, खालच्या साईडला याला पानं नाहीत, वरच्या साईडला मात्र याला पानं आहे. So it's very interesting thing to be noted ki how nature adjusts itself. But of course, this is the natural context. We are moving into the more artificial context as such. आता तुम्ही पहा की इथे शेळी पालन थोडंसं ॲडव्हान्स स्टाईलमध्ये. दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अँड दिस इज फ्रॉम आफ्रिका as such. This is something again की यांची वेगवेगळ्या ठिकाणची नावं वगैरेचा एक भाग मला सापडलं दोन्ही स्टाईलमध्ये. सो यू कॅन सी की वेगवेगळ्या एरियाज इथे आपल्याला दिसत आहेत, आणि टेम्परेट ग्रासलँड्स आणि ट्रॉपिकल ग्रासलँड्स, की याचं साधारण डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला जगामध्ये इथे दिसतं. So that is as far as these world agricultural systems are concerned. There are a significant number of agricultural practices, 13 in all, of course. The next one is shifting cultivation. This is more seen in the underdeveloped regions of the world. आणि मी मगाशी जसं म्हटलं तुम्हाला की याच्यातली काही नावं आपल्याला जर माहिती असली तर थोडंसं शो ऑफ करायला आपल्याला ही आपण निश्चित वापरू शकतो. याच्यातलं एक आपल्याला हे लडांग आपल्याला माहिती असतं, आणि हे पोडू पेंडा जे आहे ते भारतातली नावं आहेत ही सगळी, की तुम्हाला ही सगळी भारतातली स्टेट्स दिसतील, आणि ही नावं जी आहेत हे आपण उद्या घेणार आहोत. इथे काही फोटोग्राफ शिफ्टिंग आणि कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशनची आहेत. इथे आजूबाजूने तुम्हाला हे जंगल दिसत आहे, मधला भाग या लोकांनी क्लिअर केलेला आहे, आणि आता इथे साफसफाई करून हे शेतीची कामं करणार आहेत. की दिस इज अनदर वन की झाडं तोडून तो एरिया क्लिअर करणं. की मी म्हणेन की याचाच ऍक्च्युली ते दोन फोटोग्राफ तसं नाही, हा वरून घेतलेला फोटोग्राफ आहे, आणि तोच एरिया मी जर जमिनीवरनं पाहिल तर हा असा दिसेल. दिस इज primitive subsistence agriculture. This is followed by I would say hilly tribes. Nomadic tribes आणि hilly tribes मध्ये हा फरक असतो. Nomadic tribes keep on traveling for longer distances. Hilly tribes will not travel for longer distances. More about this when we meet tomorrow. I'm going to stop the sharing right now, and we'll be ending the show as well. हॅलो Rest of this is to be discussed. एकच मिनिट मी येतो तिकडे. हा, यस, कोण होतं? सर somebody had a question. थर्ड असाइनमेंट्स मधला हा. जो सेकंड क्वेश्चन आहे ना, तर की ओपिनियन्स हा. ऑफ वेरियस ऍग्रिकल्चर सायंटिस्ट ऑन ऍग्रिकल्चर, ते समजत नाही की त्याच्यामध्ये काय लिहायचं एक्झॅक्टली. त्यांचं म्हणणं काय होतं? ओपिनियन्स म्हणजे त्यांचं म्हणणं काय होतं, ऍग्रिकल्चर कुठं सुरू झालं, काय झालं, हे जे मी तुम्हाला ह्याच्यात दिलेलं आहे, आपण ते सगळं डिस्कस केलेलं आहे पीपीटीज मध्ये. त्याचा एक्सटेंडेड फॉर्मॅट मी तुम्हाला जे पीडीएफ टाकलेले आहेत त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यातनं वाचून त्याच्यातले नेमके जे इश्यूज आहेत, की बाबा स्वेनला काय म्हणायचं होतं, आणि अदर्स व्हॉट डिड दे हॅव टू से अबाउट ऍग्रिकल्चर. 5-6 मला वाटतं 5 ते 6 ऍग्रिकल्चरल सायंटिस्ट आहेत, त्यातला एक बॉटनिस्ट होता वगैरे वगैरे. हे जे एक्सप्लेनेशन आहे हे तुमच्या असाइनमेंट मधनं येणं अपेक्षित आहे. थोडंसं वाचन केलं डिटेलमध्ये आणि ते पर्टिक्युलरली लेक्चर पाहिलं तर दॅट शुड गिव्ह यू द सोर्स इन टू विच यू कुड राईट युअर असाइनमेंट. ओके सर. ओके, एनी क्वेश्चन वी हॅव फॉर यू? 3 प्रकारचे आपले